کی ہو نوید دعائے خلیل ہو، محبت کا گل ہو اور خدا کی دلیل ہو۔ دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو، دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو۔ بے مثل بے مثال، بے مثل بے مثال حسین لاجواب ہو۔ تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو۔ سیدی رب کا انتخاب، عزت مآب۔ قرآن کی ہو نوید دعائے خلیل ہو، محبت کا گل ہو اور خدا کی دلیل ہو۔ دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو، دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو۔ بے مثل بے مثال، بے مثل بے مثال حسین لاجواب ہو۔ تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو۔ سیدی رب کا انتخاب، عزت مآب۔ قرآن کی ہو نوید دعائے خلیل ہو، محبت کا گل ہو اور خدا کی دلیل ہو۔ دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو، دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو۔ بے مثل بے مثال، بے مثل بے مثال حسین لاجواب ہو۔ تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو۔ سیدی رب کا انتخاب، عزت مآب۔ قرآن کی ہو نوید دعائے خلیل ہو، محبت کا گل ہو اور خدا کی دلیل ہو۔ دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو، دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو۔ بے مثل بے مثال، بے مثل بے مثال حسین لاجواب ہو۔ تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو۔ سیدی رب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ،
علیک یا نور اللہ وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ آئیے ایک مرتبہ نظم کے انداز میں پڑھتے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قابل اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جن پہ نازل کلام الہی ہوا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں چھوڑ کر ہم
مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، وہ فقیروں کے افسر شہ انبیاء، وہ فقیروں کے افسر شہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس پہ نازل کلام الہی ہوا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب، جو سلام کا جواب نہیں دے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ نے سلو انداز میں، دھیمی انداز میں سلام کا جواب دیا ہو جو میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکا۔ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کو سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب باوز بلند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجمع ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے فی الحال، لیکن آواز جو ہے صرف ہمارے بھائی کی آ رہی ہے، حالانکہ اگر مجمع پر غور و فکر کیا جائے تو سب میں عمر دراز نیچوں بیٹھوں میں ہمارے یہ بھائی ہے، لیکن ان کی آواز بلند اور ہماری آواز پست نظر آ رہی ہے، کم نظر آ رہی ہے۔ تھوڑا ان سے شفقت حاصل کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب مل کر کے گنگناتے ہیں، سب مل کر کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دے نہ مرنے کی طرف دے، جینے کی طرف دے نہ مرنے کی طرف دے،
جب چوٹ لگے تو مدینے کی طرف دیکھ. سب مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نا 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 بن سکی ہے نا 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 بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے. سب دیکھے مگر تیرے سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. ہم نے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. بول نہ بن سکی ہے سکے گا مثال تیری جواب تیرا. جنت بھی انہیں کی ہے کوثر بھی انہیں کی ہے جنت بھی انہیں کی ہے کوثر بھی انہیں کی ہے. سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے. دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی تو کہیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. مل یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی مل یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی. تکلیں دزلے کالے تکلیں دزلے کالے تصویر محمد دیو کہندے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور محبت کے ساتھ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب
تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور محبت کے ساتھ اور تڑپ کر خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور تڑپ کر ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ اب آئیے ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آل رسول اولاد علی پنجتن پاک کی بارگاہ میں سب مل کر اس طرف چلتے ہیں کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں وہاں وہ سنتے ہیں 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ ہم ان کے ہیں وہ ہمارے 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں ان پہ جیتے مرتے ہیں ان پہ جیتے مرتے ہیں بولو پنجتن ہمارے ہیں ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن ہمارے لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں اہل بیت ایسے ہیں
پنجتن ہمارے ہیں، اہل بیت ایسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں۔ اور محبت کے ساتھ فاطمہ محمد شبر و علی شبیر، فاطمہ محمد شبر و علی شبیر، نور سے چمکتے ہیں، نور سے چمکتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، نور سے چمکتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں۔ اور محبت کے ساتھ اور تڑپ کر اور اس کلام کو آج ہم منقبت کے ذریعے سن رہے ہیں، اور کل ہم نے اس بیان کو بیان کے ذریعے سنا اس واقعے کو، تو شاعر فرماتے ہیں، تھا مباغلا جس دم میں ساتھ تھے یہ پانچوں تن، تھا مباغلا جس دم میں ساتھ تھے یہ پانچوں تن، کون ان کے جیسے ہیں، کون ان کے جیسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، کون ان کے جیسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں۔ اور محبت کے ساتھ جب مریض آتے ہیں مثل ابن حنبل ہم، جب مریض آتے ہیں مثل ابن حنبل ہم، پانچ نام لکھتے ہیں، پانچ نام لکھتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لکھتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں۔ اور محبت کے ساتھ اور تڑپ کر جو بھی ان کا نوکر ہے ہر جگہ اجاگر ہے، جو بھی ان کا نوکر ہے ہر جگہ اجاگر ہے، سارے جگ سے اونچے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، سارے جگ سے اونچے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपसे गुजारिश की जाती है कि जो आगे की चेयर खाली है आप पहले उसे कंप्लीट कर ले, पूर्ण कर ले। जज़ाकल्लाहु खैर। जितने लोग पीछे मौजूद है वो आगे आते जाए। अब आइए हम सब मिलकर पीराने पीर रोशन ज़मीर पीरों के पीर हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में खैराज अकीदत पेश करते हैं। और सब मिल कर के चलेंगे ना बगदाद? कौन कौन चलेगा? सभी चलेंगे? कैसे चलेंगे? तसव्वुर में चलेंगे। अल्लाह उसके रसूल और पीराने पीर ने करम फरमाया तो माथे की आंखों से बगदाद शरीफ का नज़ारा करेंगे। आइए सब मिल कर के चलते हैं हुजूर पीराने पीर की बारगाह में। सब मिल कर के पढ़े। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। बोल अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। रुतबा विलायत में क्या गौसन पाया है? रुतबा विलायत में क्या गौसन पाया है? अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है। दस्ते अली सर पे हसनैन कसाया गया। दस्ते अली सर पे हसनैन कसाया गया। मेरी गौस की ठोकर ने मेरी गौस की ठोकर ने मुर्दों को जिलाया है। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। बोल अल-मदद पीराने पीर आज़म दस्तगीर। गौस का चाहने वाला आवाज इतनी स्लो। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। बोलो अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। मेरे गौस की शान लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है। बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली गए। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली गए। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली गए। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। बोलो अल-मदद गौसे आज़म दस्तगीर। बोलो अल-मदद दस्तगीर। हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले जाओ। हर फिक्र से तुम होकर आजाद चले जाओ। लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ। लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले जाओ। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। बोलो अल-मदद पीराने पीर
اعظم دستگیر المدد پیران پیر دستگیر ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے دیوانہ دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا دیوانہ 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 میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج کو نبھانا میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج کو نبھانا مجھ جانتا ہے یا غوث مجھ جانتا ہے یا غوث تیرے نام سے زمانہ دیوانہ 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 میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے قسمت کے اندھیروں میں قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے جب بند کروں آنکھیں جب بند کروں آنکھیں بغداد نظر آئے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر بولو المدد پیران پیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر یا غوث کرم کر دو لجپال کرم کر دو یا غوث کرم کر دو لجپال کرم کر دو وہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو وہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو بس اتنی گزارش ہے بس ایک نظر کر دو بس اتنی گزارش ہے بس ایک نظر کر دو بغداد کی گلیوں میں بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا ہمیں گھر دو المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر اور محبت کے ساتھ اور تڑپ کر حضرت کے حکم پر حضرت سے پہلے انشاءاللہ تعالی ایک اور نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگی اور وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے قاری توحید صاحب وہ اپنی پیارے اپنے مدبھرے انداز میں ہمیں سنائیں گے اور ہم سب کے قلوب کو منور مجلہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مریض عشق احمد ہو دوا کی کیا ضرورت ہے, درود پاک
बाबाज बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ज़मी फलक माह अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मी फलक माह अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मी फलक माह अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। यज़ीदियत से है इनका बच्चे बच्चे को, यज़ीदियत से है इनका बच्चे बच्चे को। हमारे घर के सब असग़र हुसैन वाले हैं, हमारे घर के सब असग़र हुसैन वाले हैं। ज़मी फलक माह अख्तर हुसैन वाले हैं। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हमारे जिस्मों पे ये सर हुसैन वाले हैं, हमारे जिस्मों पे ये सर हुसैन वाले हैं। ज़मी फलक माह अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। एक मर्तबा कहे सुभान अल्लाह। तुम अपनी कसरत तादाद पर न इतराओ, तुम अपनी कसरत तादाद पर न इतराओ। सुनो हमारे बहादुर हुसैन वाले हैं, सुनो हमारे बहादुर हुसैन वाले हैं। ज़मी फलक माह अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। सुभान अल्लाह। अब आइए मनक़बत पाक के बाद अल्लाह उसके रसूल के फ़रामीन सुनाने के लिए हमारे मेहमान हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अब्दुल क़ादिर नूरी साहब के हवाले माइक करता हूँ कि वो आएँ और हम तमाम को अल्लाह उसके रसूल के फ़रामीन हसनैन करीमैन की सीरत पाक सुनाकर हमारे दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएँ। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर से हज़रत का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शोहदाए करबला, याद शोहदाए करबला, नारे तकबीर। साकियों नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शां वो ख्वाब हो, देखा था आमिना ने दरख्शां वो ख्वाब हो। बेमिसल बेमिसाल, बेमिसल बेमिसाल है
हसी लाजवाब हो, तुम रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो, तुम रब का इंतखाब हो, इज्जत और आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मा गदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारैन तमा या शाह जीला मददे इमदाद कुन रसवंदे गमाजात कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रातु पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कुबा इमदाद कुन। आइए हज़रात, सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज़ अल्लाह लम्हा नूर का। एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक। मैं शुरू हो गया हूँ, ऐसा नहीं कि अभी मौलाना शुरू करेंगे जब तक हम इधर उधर की बातें कर ले, नहीं, शुरू हो गया हूँ। एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, सुभान अल्लाह। एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, हुस्ने सिफ्तैन उनके नीमे में है जामा नूर का। और साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया। ख़त्ते तौअम में लिखा ये दो वर्क़ा नूर का, सुभान अल्लाह। ख़त्ते तौअम में लिखा ये दो वर्क़ा नूर का। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान, शायरी की दुनिया में उन्हें हसानुल हिंद कहा गया। और आला हज़रत की जो शायरी है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बड़े से बड़ा आलिम अगर आला हज़रत की शायरी पढ़ना चाहे तो कहीं ना कहीं उसे लुग़त की ज़रूरत पड़ जाती है। आला हज़रत की शायरी को समझने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कई किताबें छाननी पड़ती हैं, तब जाकर आला हज़रत का एक शेर समझ में आता है। आला हज़रत ने यहाँ हसनैन करीमैन की तारीफ़ में, उनकी मिदहत में कहा, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक। ये शेर आला हज़रत का हदीस मुबारका की तर्जुमानी कर रहा है और सहाबा के कौल की तर्जुमानी कर रहा है, हत्ता कि हज़रत अली के कौल की तर्जुमानी कर रहा है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरे दो बेटे हैं,
ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ میرا بڑا بیٹا جو حسن ہے وہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سینے تک کا مشابہ ہے، سر سے لے کر سینے تک کا مشابہ ہے، اور دوسرا بیٹا جو حسین ہے وہ سینے سے لے کر پاؤں تک کا آقا کریم کا مشابہ ہے۔ یعنی جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جسم اطہر کسی کو دیکھنا ہے سر سے لے کر سینے تک کیسا دکھتا ہے تو امام حسین کی زیارت کیا کرے، اور جب سینے سے لے کر پاؤں تک دیکھنا ہے کہ آقا کریم کا جسم اطہر کیسا تھا تو وہ بندہ جا کر حسین کی زیارت کرے، اسے تصویر مصطفیٰ دکھ جائے گی۔ کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے نیمے میں ہے جامع نور کا۔ اور اگلا جو کہا، اگلا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا یہ دو ورقہ نور کا۔ دونوں شعر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کہتے خط توأم میں لکھا یہ دو ورقہ نور کا۔ یہاں جو بزرگ حضرات ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ خط توأم کسے کہتے ہیں۔ ایک نارمل خط ہوتا ہے، لیٹر، ہم نے لکھا اور لکھ کر پوسٹ کر دیا، وہ لیٹر جہاں کا ہم نے ایڈریس ڈالا اور جس بندے کا ڈالا اس بندے تک پہنچ جاتا ہے، بندہ لیٹر کھولا اور پڑھ لیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے آپ کا لیٹر پڑھا، اس کو میسج آپ کا مل گیا۔ لیکن ایک خط ایسا ہوتا ہے اور ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی سے کوئی بات کرنی ہو، کسی سے کوئی بات کرنی ہو اور ایسا ہو کہ بیچ والا نہ جانے، ہم آپ سے بات کریں تو صرف آپ سمجھیں اور ہم سمجھیں، اس وقت انسان کوڈ ورڈ یوز کرتا ہے، کوڈ ورڈ یوز کرتا ہے واٹس ایپ وغیرہ پہ یا جہاں کہیں چیٹ کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی بات راز کی بات ہے، ہم نے کرنی ہے، کوڈ ورڈ میں ہم نے اس سے بات کر لی۔ اب کوئی تیسرا ہمارا واٹس ایپ چیک کر لے یا دوسری کوئی چیز چیک کر لے تو اسے ہماری بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اپنا میسج جس کو دینا تھا اس نے سمجھ لیا۔ یہ آج کے دور میں ہے۔ پہلے اسی چیز کو خط میں لکھا جاتا تھا اور اس خط کو کہا جاتا تھا خط توأم۔ اس خط کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی خط توأم لکھا جاتا تو کوئی بات کرنی ہے تو اس خط کو دو ورق میں لکھا جاتا۔ ایک ورق میں جیسے میرا نام عبد القادر ہے، تو جب میرا نام کسی کو بھیجنا ہے کہ فلاں بندہ ہے اور بیچ والوں سے خفیہ رکھنا ہے تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک ورق میں عین لکھا، دوسرے ورق میں با لکھا، تیسرے میں دال لکھا، چوتھے ورق میں دوسرے ورق میں لام لکھا۔ مطلب ایک ورڈ ادھر، ایک ورڈ ادھر، ایک ورڈ ادھر، ایک ورڈ ادھر، اس طریقے سے خط کو تیار کیا جاتا۔ پھر دوسرا والا بھیجا جاتا، دوسرا والا جب وہاں پہنچ جاتا، میسج آ جاتا تو پھر پہلا والا خط روانہ کیا جاتا۔ اب یہ جب پہلا والا خط پہنچتا نا تو اس وقت جس کے پاس میسج پہنچا ہے، خط پہنچا ہے، وہ دونوں ورق کو ایسے سامنے رکھتا، دونوں پیج کو سامنے رکھتا، اور رکھنے کے بعد پھر اس کے سامنے بتانے والا کیا میسج دے رہا ہے، کیا بات بتا رہا ہے، پورا مضمون عیا ہو جاتا۔ ایک ورق میں اسے عین مل جاتا، دوسرے ورق میں با مل جاتا، پہلے ورق میں اسے دال مل جاتا اور دوسرے ورق میں اسے لام مل جاتا۔ وہ سمجھ جاتا کہ یہ عبد القادر کہنا چاہتا ہے۔ دونوں ورق کو سامنے رکھا تو مضمون عیا ہو گیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صاف شکل پاک ہے، صاف شکل پاک ہے، یعنی رسول اللہ کی تصویر صاف ہے، صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا۔ حسن الگ ہے، حسین الگ ہے، آپ رسول اللہ کی تصویر نہیں پہچان سکتے، رسول اللہ کے پورے جسم اطہر کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دونوں ملے تو کہتے ہیں صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا یہ دو ورقہ نور کا۔ جیسے خط توأم لکھا گیا
اور اسے کھول کر دیکھا گیا، دونوں کو ملا کر رکھا گیا تو مضمون کھل کر سامنے آ گیا۔ اسی طرح امام حسن کو کھڑا کر دیا جائے اور حسین کو کھڑا کر دیا جائے، دونوں کے کھڑے ہونے سے آقا کی تصویر تمہارے سامنے صاف نظر آ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاف۔ صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا۔ خط توام میں لکھا یہ دو ورقہ نور کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دونوں شہزادے بڑی شان کے مالک ہیں۔ آج چونکہ واقعات کربلا ہم نے شروع کرنا ہے اور وقت بھی اتنا ہی ہے جتنے میں بیان کیا جا سکے، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بیان ختم نہ ہو سکے۔ دونوں شہزادے ہیں، اللہ کے حبیب نے دونوں شہزادوں کی شان بتائی ہے، دونوں بڑی شان کے مالک ہیں، حتیٰ کہ امام حسن تو امام حسین کے پیر ہے۔ امام حسن کے دستے مبارک پر امام حسین نے بیعت کی ہے، ان کے پیر امام حسن ہیں۔ اور امام حسن کے بارے میں میرے آقا نے یوں فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، یہ دو گروپ کی صلح کرانے والا ہے، صلح کرانے والا ہے۔ اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ جب جنگ ہر طرف چھڑی ہوگی نا، آپس میں لوگوں کے دلوں میں بغض و کینہ آ گئے ہوں گے، اس وقت یہ صلح کرائے گا۔ چونکہ مجھے کربلا کی طرف جانا ہے تو یہیں سے اٹھاتا ہوں امام حسن علیہ السلام، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس ذات کا نام ہے جس نے اپنی پوری زندگی سادگی میں گزار دی، پوری زندگی سنجیدگی میں گزار دی۔ آپ امام حسن کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 6 مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد سے پھر آپ کے اندر پوری سادگی آ گئی، بچپنے کا دور گزرا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام حسین ساتھ میں ہے اور امام حسن ہے، دونوں بھائیوں کی آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو اس وقت ایسا ہوا دونوں بھائیوں کی بات چیت بند ہو گئی۔ لیکن امام حسن اور امام حسین دونوں بھائیوں کے دل کے اندر آقا کی حدیث مبارکہ موجود تھی۔ امام حسن کے پاس لوگ گئے اور جا کر کہنے لگے، اے حسن 3 دن ہو گئے ہیں، اے نبی کے شہزادے 3 دن گزر گئے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ 3 دن گزر جائے اور کوئی مومن سے ناراض رہے تو پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی ہیں۔ یہاں ایک میسج میں ضرور آپ کو دوں گا، 3 دن کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے ناراض رہے، اس سے بات چیت بند ہو جائے تو پھر اس کی دعائیں رک جاتی ہیں، معلق رہ جاتی ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارا اور تمہارا بھی خاندان ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، بہن بہن میں لڑائی ہے، خاندان میں ہی ایک دوسرے سے ہم لڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم کہ ہم پریشانیوں کے شکار ہیں، غربت کے شکار ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اے امام حسین کی مجلس میں آنے والوں، یہ سبق لے کر جاؤ کہ آج کے بعد تم اپنے خاندان میں لڑائی نہ کرو گے، میرے آقا کریم کے فرمان پر عمل کرو گے کہ ان سے ملاقات تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم چھوٹے ہو بڑے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، تم چھوٹے ہو ان سے جا کر بات کرو گے، معافی مانگو گے، اللہ تمہیں عزت دینے والا ہے۔ یہ تمہارے ادھر ادھر والے عزت دینے والے نہیں ہیں، بڑے ہو کر تم جھکو گے، اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ اپنے خاندان والوں سے ناراضگی دور کرو، اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، اور جو نقطہ اتحاد ہے نا اسی کا ذات امام حسین ہے۔ امام حسین کے دامن سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے کسی گھر والے کو چھوڑا نہیں ہے، ان تمام کو لے کر آپ امام حسین سے اتحاد کر رہے ہیں، امام حسین سے محبت کر رہے ہیں۔ امام حسن ہے، کہا گیا 3 دن سے زیادہ
زدہ ہو گئے ہیں, آپ بھائی سے ناراض ہیں, آپ بھائی سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ امام حسن نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے جو جا کر پہلے معافی مانگے گا اللہ تبارک و تعالی کل بروز محشر جب جنت کا فیصلہ سنائے گا تو معافی مانگنے والے کو اللہ جنت میں پہلے داخل فرمائے گا. یہ کہا امام حسن نے. لوگ آئے دوڑے دوڑے امام حسین کے پاس, آپ تو چھوٹے ہیں نا, آپ جا کر معافی مانگ لیں. امام حسین کہتے نہیں نہیں, میں معافی مانگنے کیسے چلا جاؤں, کیسے چلا جاؤں, میں تو چھوٹا ہوں نا. اور اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں جب جنت کا فیصلہ سنائے گا تو اس وقت حال یہ ہوگا کہ اگر میں معافی مانگنے چلا گیا ہوں تو اللہ میرے بڑے بھائی سے پہلے مجھے جنت میں داخل کرے گا, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے میرے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں داخل کرے. میری مرضی یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی پہلے جنت میں داخل ہو. اس طریقے سے معاملہ سولو ہوا. امام حسن خود آئے چل کر اور پھر معافی مانگی. یہاں بات بن گئی. دونوں بھائیوں کا آپس میں اتفاق اس طرح تھا, حضرت علی کی جب شہادت ہوئی ہے اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا, امیر المومنین ہونے کا اعلان کر دیا دمشق میں. اور اس کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے, بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. آپس میں جنگ ہونی شروع ہو گئی, خانہ جنگی ہونے لگی. آپس میں مسلمان سے لڑنے لگے. کچھ اہل بیت والے اور کچھ کہتے ہیں ہم امیر معاویہ والے. وہ امیر معاویہ کی شان اتنی بلند کرتے ہیں کہ اہل بیت کی شان گھٹا دیتے, انہیں ناسبی کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا اور اہل بیت کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اس کو ذہن میں بسا کر رکھیں, جو جنگیں ہوئیں وہ ہمارے اور تمہارے فیصلہ کرنے سے نہیں ہوگا کچھ. یہاں بس ایک جملہ آپ کو دوں گا, ہمارا بھی گھر ہے, آپ کا بھی گھر ہے, ہمارے بھی ماں باپ ہیں, آپ کے بھی ماں باپ ہیں. جب ماں باپ میں لڑائی ہوتی ہے تو کیا بیٹا کبھی باپ کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں کھڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بیٹا سوچتا ہے باپ بھی میرا ہے, ماں بھی میری ہے, اگر باپ کی طرف سے بات کروں تو ماں ناراض ہو جائے گی, ماں کی عزت میں خلل پیدا ہو جائے گا, اور اگر ماں کی طرف سے بات کروں تو باپ کی عزت نہیں ہوگی. دونوں میں سے ہمیں کسی کی طرف نہیں بولنا ہے. یعنی ماں باپ کا جھگڑا ہو رہا ہے, ہونے دو, وہ سلجھ جائے گا. بیٹوں کو بولنے کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے, بیٹا وہاں خاموش رہے, یہی بیٹے ہونے کا حق بھی ہے. اسی طرح امیر معاویہ اس امت کے ماموں ہیں. میرے آقا نے فرمایا خالہ ہے امیر معاویہ, امت کے ماموں ہیں. جہاں ہماری ماں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم خاموش ہوتے ہیں, تو ہمارے ماں کے بھائی کا مسئلہ ہے نا, وہاں تو خاموش ہونا ہے. اور ایک طرف حیدر قرار ہے, ایک طرف اہل بیت والے ہیں, وہ سب ہمارے آقا و مولا ہیں. نہ ہم ان کی شان میں کچھ کہیں گے, نہ ان کی شان میں کچھ کہیں گے, بلکہ اپنے لب کو خاموش کر کے یہ جتائیں گے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے خلاف گستاخی نہیں پھیلاتے ہیں. ہم ان کی شان میں صرف باتیں کہیں گے, ان کے خلاف باتیں نہیں کریں گے. حضرت امیر معاویہ کا دور آیا ہے, حضرت امیر معاویہ کا دور. ادھر امام حسن کو بھی خلیفہ بنایا گیا. خلیفہ راشد میں امام حسن کا بھی نام شامل ہے. میری تحقیق کے مطابق 6 مہینہ آپ خلیفہ رہے ہیں. جنگیں زیادہ ہونے لگی. حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد یہ فیصلہ طے پایا, اس پر معاہدہ ہو گیا کہ میں آپ کو گدی دیتا ہوں, میں آپ کو مسند دیتا ہوں, میں حسن ہوں, نبی کے گھرانے سے ہوں, علی کا بیٹا ہوں, اور ہمارے گھر کا رواج ہے کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. نسل ہے کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے, میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. اے امیر معاویہ, میں آپ کو مسند دیتا ہوں, آپ سنبھالیں, لیکن یہ بات طے ہے کہ جب کل آپ کا انتقال ہوگا تو پھر یہ خلافت لوٹ کر آئے گی, لوٹ کر قریش میں آئے گی, لوٹ کر بنو ہاشم میں آئے گی. یہ خلافت کو یہیں لوٹنا ہے. حضرت امام حسن نے یہ معاہدہ طے کیا. تمام جنگیں پیدا کرنے والوں کے منہ پر تالے لگ گئے, تمام لوگ خاموش ہو گئے. ہر طرف مسلمانوں کو چین و سکون کی زندگی ملنا شروع ہوئی ہے. ابھی زندگی ملنا شروع
शुरू हुई है कि इतने में ये होता है इमाम हसन पाक को जहर दे दिया गया। इमाम हसन पाक के मशकीज़े के अंदर जहर डाल दिया गया। वो जहर आपने पिया है, आपकी अतड़ियां कट कर निकलने लगी। पाखाने के रास्ते से अतड़ियां कट कर निकलती हैं, पूरा पेट खाली हो गया है। एक दिन ऐसा आया, इमाम हुसैन आए और कहने लगे, ऐ मेरे बड़े भाई हसन, जरा ये तो बताओ ना, आपको किसी पर शक है क्या? किसी पर शक है कि आपको जहर किसने दिया है? बताओ, मैं उसकी गर्दन उड़ा लूंगा, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। इमाम हसन है, मेरा ये अकीदा है कि इमाम हसन को जरूर मालूम होगा। क्यों? इमाम हसन कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है, अल्लाह के वलियों में से एक वली का नाम इमाम हसन है और अल्लाह के वलियों को मालूम होता है। लेकिन चूंकि संजीदा मिजाज के थे आपने कहा, ऐ हुसैन, मालूम तो है लेकिन कंफर्म ये नहीं कहा जा सकता है कि उसी ने मुझे जहर दिया है, और जिसके बारे में ये कंफर्म ना हो मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूं। जाने दो, मैं अल्लाह पर छोड़ता हूं, अल्लाह उससे हिसाब लेगा। चंद दिन का अरसा गुजरा है, इमाम हसन का विसाल हुआ। इमाम हसन इस दारे फानी को अलविदा कहते हुए रुखसत हो गए। इमाम हसन को उनकी अम्मी पाक के कदमों में लिटाया गया और फिर उसके बाद हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत चलती रही, हत्ता कि वो दिन आया हजरत अमीर मुआविया भी फालिस के मर्ज में मुब्तला होकर 22 रजबुल मुरज्जब को आपका विसाल हुआ। और जो ये तय पाया था कि ये खिलाफत वापस अहले बैत अतहार के घर में आएगी, ये खिलाफत वापस आएगी मदीनतुल मुनव्वरा, उस पर ना अमल करते हुए बदबख्ती के साथ यजीद ने उस तख्त को अपना लिया और अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहने का ऐलान कर दिया, पूरे मुल्क पर कब्जा करने का ऐलान, यानी खलीफा बनकर बैठ गया। अब ये बात फौरन जैसे यजीद बैठता है ना तख्त पर बैठने के बाद यजीद ने एक कासिद बुलाया, एक खत लिखा और खत लिखने के बाद यजीद ने फौरन मदीनतुल मुनव्वरा भेजा और भेजने के बाद कहा, जैसे ही मदीनतुल मुनव्वरा तुम पहुंचना ना, सबसे पहले हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद और अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, ये सहाबी हैं जो मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद हैं, इनसे जाकर पहले बैत लेना। कासिद आया मदीनतुल मुनव्वरा, तरतीब के साथ मैं जो बातें जरूरी हैं वो बातें बताते हुए चलता हूँ। कासिद मदीनतुल मुनव्वरा आया है, वलीद के घर में गया है, वलीद के गवर्नर हाउस में गया। वलीद ने बुलाया इमाम हुसैन को और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को। जब कासिद पहुंचा कि वलीद ने गवर्नर हाउस में बुलाया है, इमाम हुसैन समझ गए कि अब मामलात अच्छे नहीं हैं। बहुत दाना थे ना इमाम हुसैन, समझ गए अब मामलात अच्छे नहीं हैं, शायद कोई बुरी खबर है इस वक्त, इसलिए रात के इस अंधेरे में मुझे बुलाया गया है। इमाम हुसैन ने कहा, चलो मैं आता हूं। फौरन इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हुम को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, देखो गवर्नर ने बुलाया है, बात अच्छी नहीं समझ में आ रही है, कोई बुरी खबर है, क्योंकि इस वक्त तो कभी ना गवर्नर ने अपने हाउस में किसी को बुलाया है। बहरहाल ये लोग गवर्नर हाउस में पहुंचे। अब वलीद ने वो खबर सुनाई कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने सर को झुकाया और झुकाने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, बताओ फिर इसके बाद अब क्या करना है? इंतकाल हो गया, बताओ अब क्या? वलीद ने कहा, अब यजीद के हाथ पर बैत करनी है, यजीद के हाथ पर बैत करनी है। इमाम हुसैन ने कहा, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं इस तरह घर के अंदर छुप कर बैत करने का आदी नहीं हूं, मुझे बैत करना होगा तो खुले मैदान में बैत करूंगा, खुले मैदान में बैत करूंगा। इतना फरमाया और वहां से वापस निकलना शुरू हुए। जो शख्स आया था ना कासिद, मरवान इब्ने हकम, उसने कहा, वलीद देख हुसैन जा रहे हैं,
इन्हें यहां से ऐसे न जाने दो, या तो यजीद की बैत लो या तो इन्हें कत्ल कर दो। जिंदा अगर ये यहां से निकल गए तो फिर ये कभी बैत नहीं करेंगे और ना हमारे हाथ में आएंगे। इमाम हुसैन ने सुना, पलट कर कहा, कौन तू? तू मरवान इब्ने हकम, तू मुझे कत्ल करेगा? तुझे पता है मैं अली का बेटा हुसैन हूं, या ये वलीद मुझे कत्ल करेगा? तुम में से किसकी हिम्मत है जो मुझे कत्ल करे? वो शेर गवर्नर हाउस के अंदर दहाड़ता है। दहाड़ने के बाद गवर्नर हाउस से बाहर निकला। इधर वलीद ने कहा, ऐ मरवान, तू इब्ने रसूल के कत्ल की बात करता है, तू मुझसे गुनाह करवाना चाहता है। मरवान को समझा कर बैठा दिया। इमाम हुसैन बाहर निकले हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वो हुसैन जिनके ऊपर बचपन से लेकर आखिर वक्त तक गम के पहाड़ टूटते चले गए हैं, यहां से उन्हें अंदाजा हो गया कि वो बशारत जो मेरे पैदाइश के वक्त सुनाई गई थी, जिस वक्त पैदाइश हुई थी, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम हजरत अली को लेकर सैयदा ज़हरा के हुजरे के पास आए थे और हजरत अली को बाहर खड़ा किया था। अंदर गए, जब इमाम हुसैन पाक को हजरत अली को बाहर खड़ा करके मेरे आका ने गोद में लिया था, तो जिब्रील आए थे और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटे की मुबारकबाद देता है। आपने शुक्र अदा किया था। फौरन जिब्रील ने दूसरी बात सुनाई थी और कहते हैं, जिब्रील, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ताज़ियत भी फरमाता है, ताज़ियत भी करता है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील, मुबारकबाद तो समझ में आई है, लेकिन ताज़ियत किस बात की? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपका जो नवासा है ना, ये बड़ा होएगा और उसके बाद मैदाने करबो बला में दीन की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए अपनी गर्दन को कटा देगा। मैदाने करबो बला में इसे शहीद कर दिया जाएगा। वो इबारत याद आई, वो वक्त याद आया कि जिस दिन के लिए मुझे पैदा किया गया था, जिस दिन के लिए मेरे आका ने मुझे पाला था, जिस दिन के लिए मेरे आका ने अपनी जबान चुसाई थी, जिस दिन के लिए मेरे आका ने अपने सीने पर मुझे खिलाया था, जिस दिन के लिए मेरे आका ने अपने पांव पर रखकर मुझे चलना सिखाया था, जिस दिन के लिए मेरे आका ने मुझे तैयार किया था, जिस दिन के लिए मेरे नाना ने मेरी परवरिश की थी और लोगों को मेरी फजीलत बताई थी, जिस दिन के लिए मेरे नाना ने मुझे जन्नत का सरदार बताया था, वो इम्तिहान देने का अब वक्त आ गया है। अब शायद वो वक्त आ गया है। इमाम हुसैन गवर्नर हाउस से बाहर निकले, घर आए, घर आकर कहने लगे, अब मदीना की जमीन हम पर तंग पड़ गई है, अब मदीना हमें छोड़ना पड़ेगा, अब मदीने में हम नहीं रह सकते हैं, मदीने की जमीन हम अहले बैते नबूवत के लिए तंग पड़ गई है। इधर इतना कहा, घर से बाहर निकले हैं इमाम हुसैन और फौरन रोज़तुर रसूल पर हाजिरी दी है। रोज़तुर रसूल पर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग मदीनतुल मुनव्वरा गए हैं उनसे पूछें जाकर कि वहाँ से वापसी कितना दूर आती है, कितना दिल तोड़ती है, कितना लोगों के दिलों में मोहब्बत का सैलाब उमेड़ती है। जिस वक्त लोग वहां से वापस हो रहे होते हैं ना, तो उन्हें जिस जिंदगी से इस हिंदुस्तान में रहकर प्यार होता है, उसी जिंदगी को वहां नबी के रोजे पर कहते हैं, काश मौत लेकर आ जाती, जिंदगी मदीने में मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता, मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता। वो 14वीं सदी का मुजद्दिद जिस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा से वापस हो रहा था, वापसी थी ना मदीनतुल मुनव्वरा से, तो कहते हैं तैबा से अभी न सुना जाना। वो ऐसा रोजा है, लोग 8 दिन के लिए जाएं तो उनके दिल में मोहब्बत का सैलाब उमड़े और गम भर जाए कि अब पता नहीं कब रसूल के रोजे पर हाजिरी होगी, अब पता नहीं मेरी जिंदगी बाकी होगी या नहीं बाकी होगी। सोचो जरा,
खानदान नबूवत के बारे में, अहले बैत अतहार के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में, जिन्होंने अपना बचपन मदीने में गुजारा है, जिन्होंने रसूल की गोद में खेला है, जिन्होंने रसूल के सदके जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम से झूला झूला है, जिन्होंने रसूल के सदके जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम की गोद में खेला है, उस हुसैन के दिल पर कैसा सैलाब उमड़ रहा होगा। एक रिवायत के मुताबिक पहले रोज़तुर रसूल पर हाजिरी देते हैं, एक रिवायत के मुताबिक पहले अपनी अम्मी जान सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा के कब्र अनवर पर हाजिर होते हैं, और हाजिर होकर गोया मैं आपको चश्मे तसव्वुर में लेकर चलूं तो मैं आपको यूं बताऊं कि अपनी माँ की कब्र पर गए हैं, माँ की कब्र पर, और जाकर कहते अम्मी जान अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपकी कब्र को छोड़कर, मदीना को छोड़कर यहाँ से वापस निकल जाऊं। अम्मी जान अब आखिरी सलाम देने का वक्त आया है, अम्मी अब वापस जा रहा हूं आपकी कब्र को छोड़कर, अब आपकी कब्र को छोड़ना है। मुफस्सिरीन लिखते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं, जिस वक्त वो अपनी माँ की कब्र पर पहुंचे हैं और माँ की कब्र पर हाथ रखकर बैठे हैं, गोया यूं हो रहा था कि वो अपनी माँ से कह रहे हो माँ अब जाना है, माँ अब तेरी कब्र को छोड़कर जाना है, माँ ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, माँ वो वक्त आ गया जिसके लिए आपने मुझे पाला था, जिसके लिए आपने मुझे दूध पिलाया था, वो वक्त आ गया है कि मैं अपने नाना का वादा वफा कर दूं। मुअर्रिखीन कहते हैं इसी आलम में इमाम हुसैन कब्र पर बैठे हैं, और बैठे बैठे आंख लगी, कुछ देर तक उसी कब्र पर लेटे रहे, और लेट कर उठे हैं तो अपनी माँ की कब्र को अलविदा कहा, गोया अपनी माँ को अलविदा कहा, और कहकर इमाम हसन की कब्र की तरफ पलटे हैं तो कहते हैं भाई जान आप वही है ना जिन्होंने जिंदगी में मुझसे इतनी मोहब्बत की कि मुझे जन्नत में पहले दाखिल करना चाहा है, भाई जान आप वही है ना जिन्होंने जिंदगी में मेरा साया बनकर रहा है, मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने दी है, मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं होने दिया है, भाईजान अब मैं आपको भी छोड़कर और मदीने से रुखसत हो रहा हूं, वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमें पाला गया था। भाई की कब्र को आखिरी सलाम कहा है, रोज़तुर रसूल की तरफ बढ़े हैं, वो रोजा जहां ऊंचे आवाज से बात की जाए तो कुरान की आयत करीमा नाजिल हो जाती है, वो रोजा जहां अपनी आवाज को दबाना है, वो रोजा जहां अपनी हरकतों को दबाना है, वो ऐसा रोजा है जहां आला हजरत कहते हैं कि वो ऐसी जगह नहीं है कि तुम पांव से चलकर जाओ, बल्कि जगह तो ऐसी है, इतनी अदब वाली जगह है कि तुम वहां अपने सरों के बल जाओ, सर के बल चलकर जाओ, ऐसा रोजा है। इतनी मुकद्दस बारगाह हुजूर अनवर की लोग आज जाते हैं, सब्ज़ गुंबद देखते हैं। हुसैन ने तो हुजूर की कब्र देखी थी, हुसैन ने वो भी वाकया देखा है कि जब भी कोई जरूरत होती हुजूर की कब्र पर हाजिर होते और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहते, और जो जरूरत होती मांग लिया करते थे। हुसैन ने तो वो भी देखा था ना। और फिर नवासा तो नाना का ही होता है, नाना का नवासा अपने नाना की कब्र पर हाजिरी दे रहे हैं और कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने अब हुसैन को मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ने मदीना छोड़ने पर मजबूर किया है, बस दुआ इतनी है कि जब मैं इम्तिहान में रहूं ना तो मैं साबित कदम रहूं, उस वक्त ये ना हो कि मैं मुसीबतों को देखकर और मुसीबतों से घबरा कर मैं वहां से वापस चला आऊं, नहीं, बल्कि मैं जब मुसीबतें आए ना तो मैं साबित कदम रहूं, मैं अपने फैसले पर रहूं। नाना के रसूल को आखिरी सलाम कहा है, रात का आखिरी पहर है, आखिरी सलाम कहकर अपने हुजरे में वापस आए हैं इमाम हुसैन। और इधर हुजरे में जब वापस आए हैं तो कयामत सुगरा कायम है, कयामत सुगरा हुजरे में कायम है। बीवियां अलग रो रही हैं, बच्चे अलग रो रहे हैं, वो इसलिए कि सबको पता था कि जब हुसैन मदीना छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद करबला जाएंगे। उन्हें पता था कि अब हमारा सफर करबला तक का है और
हमारा सफर ऐसा है कि हम हुसैन के साथ तो जाएंगे लेकिन हुसैन के बिना वापस आएंगे, ये हमारा सफर है। सबको पता है। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं कि घर के बच्चों को पता था कि इमाम हुसैन करबला में शहीद होंगे। घर के नन्हे बच्चे तक को पता था कि इमाम हुसैन करबला में शहीद होंगे। इधर तैयारी करने को कह कर गए थे, वापस आए हैं तो नाम लिस्ट दिखाया है, फला फला लोगों को मेरे साथ सफर करना है। लोगों ने अपना रखते सफर बांधना शुरू कर दिया है। इमाम हुसैन एक हुजरे में बैठे हैं, गमगीन है, परेशान है। नाना का रोजा छूट रहा है, वो नाना का रोजा जहां जब दिल घबराए तो जाकर हम अपनी मुरादें मांग लिया करते थे, हम हाजिरी दे दिया करते थे। उधर घर में अलग ही कयामत सुगरा कायम है। इमाम कासिम है, इमाम अली अकबर है और एक नन्ही बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 7 से 8 साल है या 11 से 12 साल की उम्र है, जिसे सुगरा कहते हैं। बुखार की तपिश में है, शिद्दत का बुखार उनके ऊपर है। जब देखा ना कि रात के अंधेरे में लोग तैयारी कर रहे हैं, घर के तमाम लोग अपना रखते सफर तय कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछना शुरू किया, अम्मी जान आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐ मेरे भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा कहीं नहीं, मक्कतुल मुकर्रमा का हमारा सफर है, हम मदीना छोड़कर मक्कतुल मुकर्रमा जा रहे हैं। हजरत सुगरा ने कहा मुझे क्यों नहीं लेकर जाते, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं, मेरा क्या कसूर है? लोगों ने जवाब दिया तेरा नाम फहरिस्त में नहीं है सुगरा, तेरा नाम फहरिस्त में नहीं है और तेरा कसूर नहीं है, बल्कि तुझे बुखार शिद्दत का है, तपिश है तेरे बदन में, तो इस वक्त इतनी ज्यादा बुखार के आलम में है कि तू अब खड़ी भी नहीं हो सकती अपनी ताकत के साथ। इसलिए हम लोग जा रहे हैं और जब तू अच्छी हो जाना ना, जब तू सेहतयाब हो जाना तो हमें खत लिखना, हम तेरे भाई अली अकबर को भेजकर तुझे बुला लेंगे, अली अकबर को भेज देंगे। इतना सुना है, फूट फूट कर सुगरा रो रही है। भाई अली अकबर को बुलाया, अली अकबर भाई तू तो मेरा भाई है ना, तू मुझे क्यों नहीं लेकर चलता है? तू लेकर चलना, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी, मुझे अकेले यहाँ ना छोड़ो। किसी ने बात नहीं मानी है, सबने कहा है खत लिखना हम भेज कर बुला लेंगे, खत लिखना हम वहां तुझे बुला लेंगे। सारे लोग इसी पर अड़े हुए हैं और सुगरा इस पर अड़ी है कि हमें साथ चलना है। दौड़ते दौड़ते इमाम हुसैन की कान में जब ये बात पहुंची है, इमाम हुसैन आए हैं बेटी सुगरा के पास। बेटी सुगरा कौन सी बात ने तुझे परेशान किया है? इमाम हुसैन के आंख में आंसू है, सुगरा के आंख में आंसू है, घर में कयामत सुगरा कायम है, सबके दिल रो रहे हैं। इमाम हुसैन अपनी बेटी के कदमों में बैठते हैं और कहते हैं सुगरा तू बुखार के आलम में है, तपिश है तेरे बदन में, तेज बुखार है, जब तू ठीक हो जाना ना तो हम तेरे भाई अली अकबर को भेजेंगे और तुझे बुला लेंगे। सुगरा कहती है बाबा जान अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं आपके साथ बोझ हूं तो मैं आपकी सवारी पर सवार नहीं होंगी। बाबा जान मुझे साथ लेकर चले, मैं आपकी सवारी के पीछे पीछे दौड़ लूंगी, लेकिन मुझे साथ लेकर चले, मुझे अपने साथ लेकर चले। बाप ने तसल्ली दी है, बेटा तेरे अंदर ताकत नहीं है, अभी तू सफर के लिए तैयार नहीं है। अपनी पूरी कुव्वत को इकट्ठा किया है, पूरी ताकत इकट्ठा किया है उस 12 साल की नन्ही बच्ची ने, और उठकर खड़े होकर दिखाना चाहा कि बाबा जान आप कहते हैं ताकत नहीं है, देखे मैं खड़ी हो सकती हूँ। मुअर्रिखीन गवाह है, जब सुगरा ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और खड़ी होना चाहिए तो बुखार ने उन्हें फिर से वापस बिस्तर पर गिरा दिया है, बुखार ने गिरा दिया वापस। बाप ने समझाया, तसल्ली दी, खत लिखना हम तुझे अपने पास बुला लेंगे। इधर माँ आती है उम्मे रुबाब, छोटे से अली असगर को लेकर, बेटी सुगरा ये तेरा नन्हा भाई अली असगर है, इसे एक बार तू अपनी गोद में ले ले, फिर जब हम तुझे वहां बुलाएंगे ना फिर तुझे खिलाते रहना। कहती नहीं नहीं मुझे बुखार है और मेरा नन्हा अली असगर फूल जैसा है, अगर मैं इस बुखार के आलम में इसे गोद
ले लेती हूँ तो यकीन जानो फिर ये नन्हा फूल मुरझा जाएगा। मुझसे बड़ा मानूस है बाबा जान, देखो ना मैं इस वक्त अली असगर को गोद नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आप मुझे साथ ले चलो ना, मैं अली असगर का झूला झुला दिया करूंगी। आप लोगों का जो काम होगा ना मैं खादिमा बन के काम कर दिया करूंगी। सैयदा ज़हरा की एक खादिमा जिसका नाम फिज़्ज़ा था, कहती है मुझे फिज़्ज़ा समझकर अपने साथ लेकर चलो ना बाबा जान। बाप ने तसल्ली दी है, बेटी को तसल्ली देने के बाद वापस खड़े हुए हैं। ये दिल टूटा हुआ दिल था। एक तो रोज़े रसूल से हिजरत है, माँ की कब्र से हिजरत है, माँ की कब्र से दूरी है, उसके बाद बेटी का भी ये गम उनके साथ मौजूद है। टूटा हुआ दिल लेकर हजरत इमाम हुसैन बाहर निकले हैं। खानदान वालों को बुलाया है कि चलो अब ये वक्त है मदीने से हिजरत करने का। आप देखें ना सही, एक वक्त ऐसा भी था जिस वक्त मेरे आका हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए थे। आपको पता है जिस वक्त मेरे आका की ये खबर मदीना पहुंची थी ना कि आका मदीना तशरीफ ला रहे हैं, लोग कई महीनों पहले से पहाड़ के ऊपर चढ़ के अपने माथों पर हाथ रख रख कर देखते थे कि शायद कोई आने वाला काफिला मेरे आका का काफिला होगा, कोई आने वाला काफिला मेरे आका का काफिला होगा जो मक्कतुल मुकर्रमा से आ रहा होगा। लोगों के अंदर शिद्दत से इंतजार था। लोग पूरा पूरा दिन पहाड़ियों पर गुजारते थे। लोगों ने बारी लगा रखी थी कि इतने टाइम तक हम रहेंगे, इतने टाइम तक तुम रहना, और जैसे ही किसी को काफिला नजर आए फौरन आकर खबर करना। हम रसूल के वेलकम के लिए खड़े होंगे, हम उन्हें मरहबा कहने के लिए खड़े होंगे। काफिला आया है मदीनतुल मुनव्वरा के करीब, तो उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा से एक आवाज गूंज रही थी, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। लोग सलातो सलाम पढ़ रहे थे, लोग मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद कर रहे थे। लेकिन उस वक्त हाल ये है, जब नाना आए हैं तो लोगों ने अहलन व सहलन मरहबा कहा है। आज नवासा उसी मदीनतुल रसूल को छोड़कर वापस निकल रहा है। हालात ये है कि मदीनतुल मुनव्वरा के लोगों के दरवाजे बंद हैं, लोग अपने अपने घर के अंदर मौजूद हैं। रात के आखिरी पहर में ये खानदाने नबूवत के अफराद मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर निकल रहे हैं। एक धूल उड़ती है और फिर उस धूल में सहर के टाइम मदीनतुल मुनव्वरा के बाहर उस धूल में ये काफिला गुम हो जाता है, ये काफिला नजर से गायब हो जाता है। और उसके बाद इस तरीके से मदीने से रुखसती हो जाती है। मदीने से रुखसती इधर हुई है। एक लंबा सफर किस दिन मदीने से रुखसती हुई है उसकी तारीख जो बताई गई बाइख्तिलाफ रिवायत मैं आपको बताऊं तो 3 शाबानुल मुअज्जम की रात में, यानी 4 शाबानुल मुअज्जम की शब में ये रुखसती मदीने से होती है। और उसके बाद रास्ते में एक जगह पड़ाव डालने के बाद ये काफिला रमजानुल मुबारक या रमजानुल मुबारक के बाद मदीनतुल मुनव्वरा काबतुल मुकर्रमा पहुंचता है। काबा शरीफ में मक्कतुल मुकर्रमा में इस काफिले की आमद हुई है। जिस तरीके कभी मदीने